بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے پاکستان اور بھارت کی لڑائی ہوئی ہے، یا جنگ کی صورت تھی، یا پاکستان کی فضائیہ بھارت کی فضائیہ سے ٹکرائی ہے، یا دونوں ایک دوسرے کے جیٹس کا مقابلہ ہوا ہے، سب دنیا بھر میں یہ سٹڈی ہو رہی ہے۔ یہ بات اب کسی ایک ملک یا فوجی یا تجزیہ کار کی رائے نہیں، بلکہ دنیا بھر کے دفاعی ادارے اس پر سوچنے پر مجبور ہیں کہ بھارت کے جو جدید رافائل طیارے گرائے گئے ہیں، ان کی تباہی صرف پاکستان کے کسی ایک طیارے یا کسی خاص میزائل کی کارروائی نہیں تھی، بلکہ یہ کسی مربوط اور خفیہ ٹیکنالوجی کا حصہ لگتی ہے۔ دنیا اس پر حیران ہے کہ یہ حملہ صرف ایک سمت سے نہیں ہوا، بلکہ شاید 3 مختلف مقامات سے مربوط انداز میں کیا گیا ہے۔ یہ ایک عجیب اور خوفناک منظرنامہ ہے جس کی سمجھ امریکہ، فرانس، اسرائیل اور اٹلی جیسے ممالک کو بھی نہیں آ رہی۔ بھارت کے یہ رافائل طیارے جو جدید ترین سمجھے جاتے ہیں، بھارت کی سرزمین کے اندر 400 سے 600 کلومیٹر دور تک اڑ رہے تھے، یعنی کہ پاکستانی حدود سے سینکڑوں کلومیٹر اندر مکمل طور پر محفوظ سمجھی جانے والی فضا میں ان طیاروں کو نہ صرف ہدف بنایا گیا، بلکہ اس مہارت سے مار گرایا گیا کہ خود بھارتی فضائیہ اور ان کے اتحادی ملک ششدرہ رہ گئے ہیں۔ امریکہ کے مانے ہوئے تجزیہ کار مائیکل ڈاہم بار بار کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ صرف رافائل کی ناکامی نہیں، یہ کسی اور چیز کی کامیابی ہے۔ عام میزائل یا عام ہدف نہیں تھا، بلکہ مائیکل ڈاہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے یہ طیارے جس بلندی پر تھے اور جس دوری پر تھے، وہاں تک کسی روایتی ہتھیار یا معروف پاکستانی ٹیکنالوجی کا اثر نہیں پہنچتا، اور اگر پہنچتا بھی ہے تو اس قدر باریکی سے نشانے پر مار کرنا ممکن نہیں۔ یہ کوئی نئی خفیہ اور مربوط جنگی حکمت عملی ہے۔ امریکی ادارے اور یورپی دفاعی کمپنیاں اب فرانس سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ تمہارے جدید ترین رافائل طیارے تھے تو انہیں روکا کیسے گیا؟ فرانس اس بات پر سخت پریشان ہے کہ ان کے طیارے نہ صرف گرائے گئے بلکہ ان کے ساتھ موجود میزائلوں کو بھی مار گرایا گیا۔ یہاں تک کہ فرانسیسی حکام کا یہ شک ہونے لگا ہے کہ کہیں پاکستان نے وہ سسٹم ایجاد تو نہیں کر لیا جو نہ صرف میزائل کو فضا میں پہچانتا ہے بلکہ اسے پھٹنے سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ فرانس کو یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی کمبینیشن تو نہیں جو کسی اور جگہ سے طیارے کی لوکیشن پکڑے، دوسری جگہ سے اس کو لاک کرے اور تیسری جگہ سے اسے نشانہ بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے ایک مکمل نظام بنایا ہے جو صرف ایک میزائل پر انحصار نہیں کرتا بلکہ کئی جگہوں سے مربوط ہو کر دشمن کو گرا دیتا ہے۔ دفاعی دنیا اب اس بات پر غور کر رہی ہے کہ کیا پاکستان نے چین سے حاصل کیے گئے J-10C طیاروں میں اپنی مقامی ریڈار سسٹم، ڈیجیٹل اور وارننگ سسٹم اور میزائل گائیڈنس کو ٹیکنالوجی سے ملا دیا ہے، اور اگر ہاں تو یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ اس سے صرف بھارت کی رافائل ڈیل ہی نہیں، فرانس کی دفاعی ساکھ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ فرانس کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ان کے باقی 26 طیاروں کی ڈیل بھی بھارت کینسل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کیسے اعتماد کرے کہ یہ طیارے اس قدر کمزور نکلیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے واقعی میزائلوں کو رستے میں ہی روکنے والا کوئی ایسا جدید سسٹم بنا لیا ہے جو دشمن کے سب سے مہنگے ہتھیاروں کو بھی بے اثر کر سکتا ہے؟ مائیکل ڈاہم اس پر کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک میزائل یا ایک نشانے کی بات نہیں، یہ مکمل سسٹم ہے اور مکمل حکمت عملی ہے جس نے دنیا کے ماہرین کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بھارت میں کوحرام مچا ہوا ہے کہ مودی سرکار کو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ یہ نقصان کیسے چھپائے۔ ایک طرف بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ ہم نے پاکستان کے کئی طیارے گرائے، کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، دوسری طرف سچ یہ ہے کہ مودی اب خالی بڑکے مار رہا ہے، خود بھی نہیں سمجھ رہا کہ کیا کرے۔ اب وہ امریکہ سے بھی ناراض ہے کہ کیوں جنگ بندی کی بات کی گئی، حالانکہ مودی بخوبی جانتا ہے کہ اگر جنگ بندی نہ ہوتی تو پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت تھی کہ وہ بھارت کے کئی شہر مکمل طور پر لاک کر دیتا۔ یہ صرف جنگ بندی نہیں تھی، یہ بھارت کی بقا کا آخری سہارا تھی۔ پاکستان نے اس لڑائی میں اپنی خاموش طاقت، اپنی سنجیدہ منصوبہ بندی اور اپنی کمبینیشن ٹیکنالوجی سے دنیا کو حیران کر دیا۔ وہ دشمن جسے خود پر ناز تھا آج دنیا بھر کے دفاعی فارمز پر شرمندگی کا سامنا کر رہا ہے، اور یہ سب کچھ کسی بڑے دعوے یا کسی نعرے کے بغیر ہوا۔ نہ کوئی پریس کانفرنس، نہ کوئی میڈیا کی چیخ و پکار، صرف عمل ہوا، صرف خاموشی اور صرف نتائج۔ لیکن دنیا جان گئی ہے یہ صرف حفاظت نہیں تھی، یہ مستقبل کی جنگ کا آغاز تھا جس میں پاکستان نے میدان مار لیا ہے۔ بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کا حالیہ دورہ روس کئی حوالوں سے اہم سمجھا جا رہا تھا۔ بھارت کی عسکری قیادت کو امید تھی کہ روس شاید ایک بار پھر اس کا پرانا اتحادی بن کر میدان میں اترے گا اور اسے وہ جدید ٹیکنالوجی، ہتھیار اور سیٹلائٹ
सैटेलाइट सिस्टम देगा जिनकी उसे अशद जरूरत है, खुसूसन उस शदीद धचके के बाद जो भारतीय फिजाइया ने हालिया दिनों में बर्दाश्त किया, जब जदीद राफेल तियारे पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका दिफाई टेक्नोलॉजी का शिकार बने। लेकिन जब अजीत डोवल मास्को पहुंचे तो उन्हें वहां एक गैर मुतवक्के और इंतहाई वाज़े पैगाम दिया गया कि हम यूक्रेन के साथ जंग में पूरी तरह मसरूफ हैं। हमारी इस वक्त अव्वलीन तरजीह अपनी जंगी जरूरियात हैं। हम ना तो आपको जदीद असलाह दे सकते हैं, न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं और न ही आपके लिए कोई खास स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फराहम कर सकते हैं। रूसी दिफाई माहिरीन ने डोवल को मजीद बताया कि अब आलमी मंजरनामा बदल चुका है। पहले भारत और रूस के दरमियान जो अस्करी कुर्बत थी, अब वो ना तो मुमकिन है न ही मुअस्सिर। आज दुनिया की आंखों ने देख लिया है कि पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका तकनीकी सोच, ताउन और जंगी सलाहियत ने जनूबी एशिया के पूरे तवाज़न को हिला कर रख दिया है। रूसी हल्कों ने ये भी इशारा दिया कि वो खुद इस नई उभरती ताकत यानी पाकिस्तान चीन बुलाक को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक दिफाई इत्तेहाद नहीं बल्कि एक नई नौइयत की टेक्नोलॉजी का मजहर है जिसका तोड़ फिलहाल दुनिया में किसी के पास नहीं। अजीत डोवल ने मास्को में रूसी अस्करी हल्कों से कई बार इसरार किया कि भारत को फौरी सैटेलाइट मालूमात, एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी और जदीद रडार नेटवर्क की सहूलत दी जाए ताकि वो पाकिस्तान और चीन की दिफाई ज़रब को किसी हद तक रोक सके। लेकिन रूस ने इंतहाई नरमी से ये बात वाजे कर दी कि वो इस वक्त किसी मुल्क के साथ किसी नई दिफाई डील या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रूस को खुद यूक्रेन में मगरबी दिफाई टेक्नोलॉजी का सामना है और वो अपनी तमाम तर तवज्जो उधर मरकूज रखना चाहता है। दूसरी तरफ फ्रांस का भी हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। फ्रांस जिसने भारत को राफेल तियारे बेचे थे, अब खुद कशमकश में मुब्तला है। भारत ने फ्रांस पर दबाव डाला है कि वो मजीद 26 राफेल तियारे फौरी तौर पर फराहम करे ताकि भारत अपनी फिजाई कुव्वत को दोबारा संभाल सके। लेकिन फ्रांस में दिफाई माहिरीन और पॉलिसी साज ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मजीद तियारे देकर वो खुद अपनी बैनुल अक़वामी दिफा साख को तबाह कर बैठें। फ्रांस इस वक्त ये सवाल बार बार दोहरा रहा है। जब वो राफेल तियारे जो 500-600 किलोमीटर भारतीय हुदूद के अंदर उड़ रहे थे पाकिस्तानी दिफाई ज़रब से महफूज न रह सके, तो मजीद तियारे भी किस जमानत पर बच सकेंगे। फ्रांस के हल्कों में शदीद तशवीश है कि अगर उन्होंने भारत को मजीद तियारे फराहम किए और वो भी गिर गए तो फिर सिर्फ भारत की फिजाइया नहीं, खुद फ्रांस की दिफाई सनात की बुनियादें हिल जाएंगी। इसलिए फ्रांस ने भारत को वाज़े तौर पर बता दिया है कि वो तियारे फौरी तौर पर नहीं दे सकता। फ्रांस ने 5 से 10 साल का वक्त मांग लिया है ताकि हालात बेहतर हों, और अगर उस दौरान भारत अपनी सलाहियतों को बेहतर करे या आलमी मंजरनामा बदल जाए तब दोबारा बात हो सकती है। ये सब कुछ देखकर भारत में सख्त इज़्तिराब पाया जाता है। मोदी हुकूमत जो दिन रात अपनी अस्करी ताकत के दावे किया करती थी, आज दिफाई नाकामियों पर न सिर्फ शर्मिंदा है बल्कि अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जो पहले बड़े फख्र से गरजते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अब सिर्फ बड़के मार रहे हैं। उनके पास अब कोई अमली ऑप्शन नहीं बचा। उल्टा मोदी अमेरिका की जंग बंदी की कोशिशों पर भी खफा नजर आते हैं, क्योंकि वो खूब जानते हैं कि अगर भारत की तरफ से जंग बंदी की पेशकश न होती तो शायद आज भारत के कई शहर पाकिस्तान के निशाने पर आ चुके होते। भारत का मीडिया जो पहले बढ़ चढ़ कर दावे कर रहा था कि हमने पाकिस्तानी तियारे गिराए हैं, हम खामोश हैं। जो दिफाई माहिरीन भारतीय टीवी चैनल्स पर बैठकर राफेल तियारों की शान में कसीदे पढ़ा करते थे, अब वो खुद हैरान हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। पाकिस्तान की सरजमीन से 400 से 600 किलोमीटर दूर भारतीय हुदूद में परवाज करने वाले राफेल तियारे आखिर कैसे गिर सकते हैं? क्या पाकिस्तानी मिसाइल ने हिट किया? क्या पाकिस्तानी रडार ने लॉक किया? या किसी जदीद स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन का नतीजा था? एक एक सवाल भारत की अस्करी क़यादत के एसाब पर सवालिया निशान बन चुका है। अब दुनिया की तवज्जो इस जानिब नहीं है कि राफेल तियारा नाकारा था या J-10C तियारा बेहतर था, बल्कि दुनिया एक और जाविये से देख रही है। अब सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन से इतनी दूर दुश्मन के इलाके में मौजूद तियारे मार गिराए जा सकते हैं तो फिर वो कौन सा सिस्टम है जो ऐसा करने की सलाहियत रखता है? फ्रांस, इसराइल और रूस के अस्करी तज्जियाकार सब इस सवालों का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत की शिकस्त नहीं बल्कि एक मुकम्मल दिफाई निज़ाम का इन्हेदाम है। पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका दिफाई सोच ने आलमी ताकतों के हथियारों, रडार सिस्टम्स और सैटेलाइट नेटवर्क को चैलेंज कर दिया है। ये वो नुक्ता है जहां से एक नई आलमी दिफाई हकीकत जन्म ले रही है।
जिसका मरकज अब पाकिस्तान और चीन बन चुके हैं। और यही वजह है कि रूस, फ्रांस और अमेरिका सब अपनी अपनी जगह पर खामोश, परेशान और गहरे मुताले में मसरूफ हैं, क्योंकि अब खेल रिवायती नहीं रहा। अब वो जमाना आ चुका है जब कमजोर समझे जाने वाले मुमालिक जदीद हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी और इत्तेहाद के जरिए बड़ी बड़ी ताकतों को झुका सकते हैं। और हालिया दिनों में ही पाकिस्तान ने ये कर दिखाया है। अमेरिका ने पसे पर्दा भारतीय हुकूमत को ये सख्त पैगाम दिया कि अगर तुमने जंग जारी रखी तो इसके नतीजे न सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त होंगे, बल्कि भारत के अंदर मौजूद तमाम फौजी अड्डे, असलहा खाना, रिडार सिस्टम्स और बेसिस पाकिस्तान के बराह रास्त निशाने पर आ चुके हैं। और तुम्हारे पास ऐसी कोई सलाहियत नहीं कि इन हमलों को रोक सको या अपनी फौज को बचा सको। अमेरिका की इस मुदाखलत के बाद ही मोदी हुकूमत जंग बंदी पर मजबूर हुई, लेकिन अपने अवाम के सामने ये तस्लीम करने की हिम्मत ना हुई कि हमने दबाव में आकर पसपाई इख्तियार की है। अब सूरत हाल ये है कि जब भी मोदी किसी अवामी जलसे में या टीवी स्क्रीन पर नमूदार होते हैं तो वो बड़ी शद्दोमद से दावा करते हैं कि जंग के दौरान पाकिस्तान ने सफेद झंडा लहराया, पाकिस्तान ने हमसे रहम की भीख मांगी, पाकिस्तान ने खुद जंग बंदी की दरख्वास्त दी। लेकिन पूरी दुनिया, आलमी मीडिया और सफारती हलके इस बात के गवाह और मगाजी हैं कि असल में जंग बंदी की पेशकश और सफेद झंडा भारत की तरफ से लहराया गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन और सैटेलाइट तस्वीर इस बात की गवाही देती हैं कि भारतीय फौज ने अपनी एक पोस्ट से अमन का इशारा देते हुए सफेद झंडा लहराया था ताकि पाकिस्तानी फौज फैर रोक दे और जख्मी भारतीय फौजियों को निकालने दिया जाए। ये सच अब दुनिया की आंखों के सामने है, लेकिन भारत की हुकूमत और मोदी सरकार अपनी आवाम को धोखा देने में मसरूफ है। मोदी की हुकूमत अब सिर्फ अल्फाज की जंग लड़ रही है, जमीनी हकायक से इनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो सच को छुपाने के लिए झूठ का लिबादा ओढ़ चुके हैं, लेकिन आलमी सतह पर उनके बयानियों को कोई संजीदा नहीं ले रहा। इस वाक़े ने भारत की अस्करी और सियासी क़यादत की साख को शदीद नुकसान पहुंचाया है और अब खुद भारतीय आवाम भी इन बयानात को शक की नज़र से देखने लगी है।